আমাদের ভারতবর্ষের আমরা ভারতীয় যারা পশ্চিমবঙ্গবাসী যারা আমরা যতদিন বাঁচবো ততদিন শরীরে রক্ত থাকবে ততদিনের বন্দে মাতরম কে আমরা নিজেদের জীবন আত্মত্যাগ বলিদান দিতে আমরা প্রস্তুত থাকবো এই বন্দে মাতরমের জন্য। हेलो गाइस, आज का डेट है 7 नवंबर 2025 का और आज है दोस्तों जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो राष्ट्रीय गीत आज 150 वर्ष पूरा हो रहा है दोस्तों। तो आज हमारा एक रैली आयोजन किया है, हम लोगों ने एक पदयात्रा आयोजन किया है। तो दोस्तों आज हम वो पदयात्रा अटेम्प्ट करेंगे और हम लोग सभी मिलकर वो देखेंगे कि कैसे हम लोगों का पदयात्रा सफल हो रहा है। हेलो गाइस, आरगू भाई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और मैं आपका आदिवासी भाई आगे एक नया वीडियो लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों हम लोग जो पदयात्रा आयोजन किया है वो दोस्तों बीरभूम जिला के जो बोलपुर थाना है, बोलपुर शांतिनिकेतन, उधर ही आयोजन किया है। तो हम लोग दोस्तों वो अटेम्प्ट करेंगे, हम सभी मिलकर वो अटेम्प्ट करेंगे और वो पदयात्रा हम लोग सफल करेंगे। तो चलिए दोस्तों वो पदयात्रा पे और देखते हैं वो पदयात्रा किस तरह से होता है। तो दोस्तों इस वीडियो पे आप बने रहिए, लास्ट तक जरूर देखिए और आप लोग भी पूरा सम्मान से ये पदयात्रा सफल करिए। सो दोस्तों हमारा जो रैली है अभी शुरू हो रहा है दोस्तों। ये रास्ते पे आप जो मेरे पीछे रास्ते पे गए यही रास्ते पे आप शुरू होने जा रहा है हमारा रैली। तो आप लोग ये वीडियो पे बने रहिए। ये दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, সবাইকে আহ্বান জানাই রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে এসে জাতীয় পতাকা হাতে ये दोस्तों हमारा रैली शुरू होने जा रहा है दोस्तों। সবাইকে আহ্বান জানাই আপনারা আসুন। आप लोग दोस्तों ये पताका নিয়ে रैली বন্দে মাতরম ধ্বনি দিয়ে ये रैली को आप दोस्तों पूरे सम्मान के साथ देखिए और ये वीडियो पे आप जुड़ी रहिए, পূর্ণ হয়েছে। लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों कि हमारा ये रैली किस तरह से सफल होने जा रहा है। মহিলারা সামনে থাকবে, বাকি একটা লাইন হবে। अभी दोस्तों हमारा जो रैली का लाइन हो रहा है ये लाइन अभी ठीक हो रहा है दोस्तों। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरमेর 400 বর্ষ পালন করুন, पालन करुन, पालन करुन, वंदे मातরমের 150 বছর পূর্তি পালন করুন, पालन करुन, पालन करुन, वंदे मातরমের 150 বছর পূর্তি পালন করুন, पालन करुन, पालन करुन। भारत माता की जय, भारत माता की जय, বলুন वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरमेর 150 বছর পূর্তি পালন করুন, पालन करुन, पालन करुन, वंदे मातरমের 700 বর্ষ পালন করুন, पालन करुन, पालन करुन, वंदे मातरমের 700 বর্ষ পালন করুন, पालन करुन, पालन करुन, वंदे मातरমের 150 বছর পূর্তি পালন করুন, पालन करुन, पालन करुन, वंदे मातरমের গৌরবময় 150 বছর পূর্তি পালন করুন, पालन करुन, पालन करुन, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरमेর 150 বছর পূর্তি পালন করুন, पालन करुन, पालन करुन, वंदे मातरमेর 150 বছর পূর্তি পালন করুন, पालन करुन, पालन करुन, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। 1905 साल में जब बंगाल के विभाजन हो रहा था तब दोस्तों ये वंदे मातरम जो गाना है ये बंगाल वासियों का एक स्वर बन चुका था। तो इसी गाना ये जो वंदे मातरम गाना है ये गाना का दोस्तों अब आज ये 150 वर्ष पूर्ण होते जा रहा है, पूर्ण हो रहा है। तो इस गाना का ये सम्मान के लिए हम दोस्तों ये रैली दोस्तों आयोजन किया हुआ है। जय जय जय
বাৎসরিক উদযাপন। এই বন্দে মাতরম শুধু একটা গান নয়, বন্দে মাতরম আমাদের ভারতবর্ষের জাতীয় চেতনা। এই বন্দে মাতরম আমাদের চেতনার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ ভারতীয়, লক্ষ লক্ষ ভারতবর্ষের মানুষ আত্মত্যাগ বলিদান করেছেন। তাদের মুখে একটাই শব্দ ছিল বন্দে মাতরম। এই বন্দে মাতরম আমাদের একটা শক্তি, অনুপ্রেরণা, একটা যোদ্ধা। এই বন্দে মাতরম বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি ওনার লেখা আনন্দমঠ, সেই উপন্যাস থেকে নেওয়া বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম শুধু আমাদের একটা গান নয়, দুটো শব্দ নয়, বন্দে মাতরম আমাদের রাষ্ট্রগীত। এই বন্দে মাতরম আনন্দমঠ থেকে নিয়ে সারা দেশে জাতীয়তাবাদের আন্দোলন, আমাদের বীর সৈনিক, আমাদের যারা বিপ্লবী, ওনারা এই বন্দে মাতরম গেয়ে দেশ স্বাধীন করেছে। একটাই অস্ত্র ছিল, একটাই শব্দ ছিল বন্দে মাতরম। বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি আজকে সেই 150তম বৎসর উদযাপন এই বন্দে মাতরমের এবং 1882 খ্রিস্টাব্দে, এই 1882 সালে এই বন্দে মাতরম তৈরি হয়েছিল। এবং সেই বন্দে মাতরমকে গানের সুর দিতে আমাদের কবিগুরু, বিশ্ব কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উনি সুর দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, 1950 সালের পর দেশ স্বাধীন হয়েছে এবং 1950 সালের পর এটা ভারতবর্ষের স্বীকৃতি, ন্যাশনাল এবং সিঙ্গিং ন্যাশনাল সং হিসাবে এটা সম্মান পেয়েছেন ভারতবর্ষে। আমাদের এই সেই বন্দে মাতরমকে আমরা একটাই কথা বলবো, আমাদের টাইমের আজকে অভাব আছে, 4:55 আমাদের এই প্রোগ্রাম শেষ করতে হবে। আমাদের এই বন্দে মাতরম একটাই কথা বলবো, আমাদের ভারতবর্ষের আমরা ভারতীয় যারা, পশ্চিমবঙ্গবাসী যারা, আমরা যতদিন বাঁচবো, যতদিন শরীরে রক্ত থাকবে, ততদিন এই বন্দে মাতরম কে আমরা নিজেদের জীবন আত্মত্যাগ বলিদান দিতে আমরা প্রস্তুত থাকবো এই বন্দে মাতরমের জন্য। আজ আমরা উপস্থিত হয়েছি বন্দে মাতরম যে রাষ্ট্রীয় গীত, সেই রাষ্ট্রীয় গীতের 150তম বর্ষপূর্তি। এই রাষ্ট্রীয় গীত বন্দে মাতরম শুধুমাত্র একটা গান নয়, এর পিছনে আছে অনেক ইতিহাস। সময়টা তখন 1875, আজ থেকে ঠিক 150 বছর আগে এই 7ই নভেম্বর কলকাতার বুকে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তখন ব্রিটিশ পিরিয়ড, ব্রিটিশ শাসনকালে তিনিও ব্রিটিশদের এক কর্মচারী ছিলেন, ব্রিটিশ সরকারের অধীনে তিনি চাকরি করতেন। তিনি দেখেছিলেন যে দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, সেই 76, সেই মুহূর্তে তিনি লিখলেন আনন্দমঠ উপন্যাস, যা প্রকাশ পেল 1872 খ্রিস্টাব্দে। সেই 1872 সেই আনন্দমঠ উপন্যাসে এই বন্দে মাতরমের আত্মপ্রকাশ। এই বন্দে মাতরম যেটা একটা আঞ্চলিক এক লেখকের হাতের লেখা, সেই দিন গোটা ভারতবর্ষের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের এক মূল শক্তি এবং অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছিল। আজকে যেমন আপনারা দেখেছেন যে বিভিন্ন জায়গায়, আজকে আমি ভাবছিলাম কোনো রাজনৈতিক কথা বলবো না, কোনো রাজনৈতিক কার্যক্রম নয়, তবুও দু একটা কথা না বললেই নয়। যেটা হচ্ছে, আজকে দেখেছেন যখন রাস্তাঘাটে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি যখন যান, পাশে যদি কেউ জয় শ্রীরাম বলে একবার চিৎকার করে, তখন তিনি গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়েন। ভূতের ভয়ে যেরকম, রামের ভয়ে যেরকম ভূত লাফিয়ে পালায়, ঠিক সেইভাবেই সেই রকম সেই দিনে এই বন্দে মাতরম শব্দ যেখানে এই প্রত্যেক ব্রিটিশরা ভয়ে কেঁপে উঠত, ব্রিটিশ সরকার এই বন্দে মাতরমের বীজকে হিলিয়ে দিয়েছিল, তখন সেই ব্রিটিশ সরকার এই বন্দে মাতরমকে ব্যান্ড করার চেষ্টা করেছিল।
সেই সময় বন্দে মাতরম এই স্লোগান যার মুখে উচ্চারিত হতো তাকে জেলে পড়া হতো, কিন্তু আমরা দেখলাম যে এই বন্দে মাতরম একদিন ভারতের স্বাধীনতার মূল অস্ত্র হয়ে দাঁড়ালো। গোটা ভারতবাসী একত্রিত হলো এই বন্দে মাতরমকে সম্মান করে। 1947 সালের পর এই ভারত বন্দে মাতরম ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় সঙ্গীতের আখ্যা পেল। আর এই বন্দে মাতরম আজও আমরা গেয়ে ফেলেছি। আমরা শুনেছি বীর মাতঙ্গিনী হাজরার কথা। তার মৃত্যুকালে যখন তাকে ব্রিটিশ সরকার গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছিল, তার কাছে একটাই সম্বল ছিল, সেটা ছিল হাতে জাতীয় পতাকা আর মুখে ছিল বন্দে মাতরম। আজকের প্রোগ্রামের এক বিশেষ ক্ষণ আমরা 5টার মধ্যে সকলেই গোটা রাজ্য জুড়ে এই বন্দে মাতরম গাইব, তাই আজকে সময় হাতে বেশি নেই। এই বন্দে মাতরমের ইতিহাস আবার আমরা কোনো না কোনো দিন তুলে ধরবো। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার শেষ করার আগে একবার বলছি, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। ভারত মাতার জয় হোক। मातरम वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला श्यामलां मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी ফুল্ল কুসুমিত প্রমোদর সৌমিনী সুহাসিনী সুমধুর শাসিনী সুখদং বরদং মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম। বলো ভারত মাতা কে জয়।